بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ایرانی 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں تیز، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوحہ میں شروع۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ متحدہ عرب امارات، دفاعی تعاون، مشترکہ تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ ترکی کا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت پر رضامندی کا اظہار۔ امریکہ نے پاکستان، چین سمیت دیگر ممالک کی 36 کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ روس نے امریکی صدر کی اہلیہ بیٹی سمیت 25 امریکیوں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان ملک میں مذہبی سیاحت کے فروغ کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ روس کے حوالے سے اہم خبر، موڈیز نے روس کو ڈیفالٹ قرار دے دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی تحلیل اور نئے انتخابات کروانے کا بل منظور۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ ایران مذاکرات دوحہ میں شروع۔ ایران کی جانب سے امریکہ سے براہ راست ملنے اور مذاکرات سے انکار کرنے کے بعد یورپی یونین سفارتکاروں کے ساتھ ان مذاکرات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ میلے اور ایران کے علی باکر 2015 کے معاہدے کی واپسی پر ویانا میں یورپی یونین کی ثالثی میں ہونے والے ایک سال سے زیادہ بات چیت کے بعد اب دوحہ میں موجود ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات بلا واسطہ طور پر ہوں گے۔ وفود الگ الگ کمروں میں اور ثالثوں کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قطری دارالحکومت میں ہونے والے مذاکرات ویانا مذاکرات کو ان بلاک کرنے کے عمل کا آغاز ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بلا واسطہ بات چیت میں آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر ابو ظہبی پہنچے، جہاں اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خلیجی ریاست کے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے سابق صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ امارات کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تجارت اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکیہ، فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت پر رضامند ہو گیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے گزشتہ روز فن لینڈ اور سویڈن کی 30 ممالک پر مشتمل سیاسی و عسکری اتحاد نیٹو میں شرکت کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ فن لینڈ کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں کہ ترکیہ اس ہفتے میڈرڈ میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے دوران سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مشترکہ میمورنڈم فن لینڈ، سویڈن اور ترکیہ کے ایک دوسرے کی سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف اپنی مکمل حمایت فراہم کرنے کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ دوسری جانب نیٹو کے جنرل سیکرٹری اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ میں سہ افریقی یادداشت پر دستخط کا پرزور خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے جو فن لینڈ اور سویڈن کے لیے نیٹو میں شامل ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ واضح ہے کہ ماضی میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ انقرہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یوکرین پر روسی جارحیت کے اس ماحول میں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان، چین، روس، ازبکستان، سنگاپور سمیت دیگر ممالک کی
36 कंपनियों को तजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज चीन, बरतानिया मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम और दीगर ममालिक की 36 कंपनियों को तजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक की कंपनियों पर रूसी फौज और रूसी दफाई सनत को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम है। जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि आज का ये फैसला दुनिया भर के अदारों और अफराद को एक ताकतवर पैगाम भेजता है कि अगर वो रूस की हमायत करना चाहते हैं तो अमेरिका इनसे राब्ता मुनक़िता कर देगा। अमेरिकी महकमा तजारत ने कहा है कि 24 फरवरी के हमले से कबल इन कंपनियों ने रूसी अदारों को अशिया फराहम की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने अमेरिकी खातून अव्वल और जो बाइडन और उनकी बेटी समेत 25 अमेरिकियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी, जिन्हें अमेरिकी शख्सियात को स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें सदर जो बाइडन की अहलिया और बेटी भी शामिल हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कनाडा के सियासी हुकाम समेत 43 शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फहरिस्त में बाद वजारतों, वजारत उज़्मा दफ्तर के हुकाम, हिज़्ब इख्तिलाफ, लिबरल पार्टी के नुमाइंदे, वफाकी व इलाकाई शोबों के हुकाम, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन और सियासी माहिरीन शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि कनाडा इंतज़ामिया रूस मुखालिफ सियासत पर अमल पैरा है, लिहाजा रूस कनाडा के मुखासमाना इक़दामात के जवाब का हक महफूज रखता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान मुल्क में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ की ज़रूरत को तस्लीम करता है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात बरतानवी फ़ौज के सिख अफसरान से मुलाकात के दौरान कही। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब का एहतराम किया जाता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का अमली मज़हर है। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी फ़ौज के सिख अफसरान ने लाहौर में शाही किला, बादशाही मस्जिद और दीगर मकामात का दौरा किया और वाहगा बॉर्डर लाहौर में परचम उतारने की तकरीब भी देखी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। माइशतों की दर्जा बंदी करने वाली रैंकिंग एजेंसी मूडीज ने रूस को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस एक सदी से ज़्यादा अरसे में पहली बार गैर मुल्की कर्ज़ों में डिफ़ॉल्ट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने गैर मुल्की कर्ज़ों की आखिरी तारीख गुजर जाने के बावजूद अदायगी नहीं की। रूस के पास $100 मिलियन की वाजिबुल अदा रकम की आखिरी तारीख 27 मई थी, जिस पर एक माह की मजीद रायत दी गई। ताहम ये मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इसराइली पार्लिमान की तहलील और नए इंतखाबात कराने का बिल मंजूर। 4 साल में 5वीं बार इंतखाबात। इसराइली पार्लियामेंट की तहलील से मुतल्लिक कानून मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, जिसके नतीजे में 4 साल से भी कम अरसे में 5वीं पार्लिमानी इंतखाबात के इनकाद की राह हमवार हो गई है। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की क़ियादत में हुक्मरान जमात और साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़ियादत में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अरकान गुज़िश्ता हफ्ते से इसराइली पार्लियामेंट की तहलील के बिल पर मुबाहसा कर रहे थे। हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि वो गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के ऐलान के बाद इस कानून की फौरी मंजूरी चाहता है, क्योंकि इसका 1 साल पुराना नज़रियाती तौर पर मुनक़िसम 8 जमाती इत्तेहाद काबिल अमल नहीं रहा। ताहम नेतन्याहू और उनके इत्तेहादी मौजूदा पार्लिमान में ही नई हुकूमत तश्कील देना चाहते थे, जिससे नए इंतखाबात का इम्कान ख़त्म हो जाता है और इस तरह नेतन्याहू एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पार्लियामेंट की हाउस कमेटी के बिल को मंजूरी देने के बाद से इसको पहली ख्वानगी के लिए ऐवान में पेश किया गया, जिसे 053 से मंजूर कर लिया।
بل کے مطابق پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے بعد نئے انتخابات 25 اکتوبر یا 1 نومبر کو ہوں گے، لیکن مذاکرات کے بعد انتخابات کی حتمی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔